हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे ए वीडियो रे तुमर नवम श्रेणी साहित्य बहिर गद्य विभाग रो प्रथम पाठ जातीय जीवन रो समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एही वीडियो रे आलोचना करिबा। वीडियो टी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि वीडियो टी भलो लागे ताले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करिवो ओ चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहा द्वारा एही बोली आगक आसिबाकु थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम माने अति सहज रे पाई परिबो। तेबे चलो आज एही वीडियो रे तुमर जातीय जीवन पाठटीर समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। तुमर प्रश्न उत्तर विभागटी देछि देख प्रश्नावली प्रथम विभागटी अछि निर्दिष्ट उत्तरमूलक। यार प्रथम प्रश्न अछि विपरीत अर्थ बोधक शब्द लेख। एठाई देख किछिटी शब्द गुड़िक दिया जाइछि ए शब्द गुड़िकर आमकु विपरीत शब्द लिखिबाकु पड़िबो। एठारे विपरीत शब्द गुड़िक लिखिबो देख प्रथम शब्दटी रहिछि चिरस्थायी। चिरस्थायी रो विपरीत शब्दटी लिखिबो क्षणस्थायी बा क्षणभंगुर। से बोली नेक्स्ट अछि असद्भाव। असद्भावर विपरीत शब्दटी लिखिबो सद्भाव हला। से बोली शिक्षित। शिक्षितर विपरीत शब्दटी लिखिबो अशिक्षित। से बोली निम्नगति। निम्नगति शब्दटीर विपरीत शब्द लिखिबो ऊर्ध्वगति। से बोली नेक्स्ट अछि मिथ्यावादी। मिथ्यावादी रो विपरीत शब्द लिखिबो सत्यवादी हला। से बोली निंदा। निंदार विपरीत शब्द लिखिबो प्रशंसा हला। एही बोली तुमे निम्न शब्द गुड़िकर विपरीतार्थ बोधक शब्द गुड़िक लिखि पारिबो। लिखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी तुमर नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी रहिछि देख हृष्ट पृष्ठ परि आउ 5टी युग्म शब्द लेख। ताहले युग्म शब्द गुड़िक लिखिबो तुमे माने एठारे युग्म शब्द गुड़िक लिखिबो देख जाति ज्ञाति धन रत्न। सेही बोली लिखि पारिबो सांग साथी। से बोली लिखिबो पिला झिला। से बोली लिखि पारिबो रोग बैराग हला। एही बोली तुमे माने युग्म शब्द गुड़िक लिखिबो किंबा निज मनरु मध्य तुमे युग्म शब्द गुड़िक लिखि पारिबो। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख निम्नलिखित शब्द गुड़िकु व्यवहार करी वाक्य गठन कर। एठाई देख शब्द गुड़िक दिया जाइछि तले एही शब्द गुड़िकु व्यवहार करी आमकु वाक्य गठन लिखिबाकु पड़िबो। ताले वाक्य गठन गुड़िक लिखिबो तुमे माने प्रथम शब्दटी रहिछि पार्थिव हला। ताले यार वाक्य गठनटी लिखिबो मनिषर एही पार्थिव शरीर दिने ना दिने माटी रे मिसि जीवो हला। से बोली नेक्स्ट रहिछि अपत्य। अपत्यर वाक्य गठनटी लिखिबो तुमे माने माता पिता माता निजर अपत्य मानंकु प्राण ठारू अधिक भल पांती। से बोली नेक्स्ट शब्दटी रहिछि पदस्थ। पदस्थ अधिकारी माने सर्वदा निरपेक्ष भावरे कार्य करिबा उचित। से बोली नेक्स्ट शब्दटी अछि मूलमंत्र। मूलमंत्रर वाक्यटी लिखिबो तुमे माने कठोर परिश्रम ही सफलतार मूलमंत्र अटे। से बोली नेक्स्ट शब्दटी रहिछि खोसामत। आत्मसम्मान थिबा व्यक्ति केबे हेले अन्यर खोसामत करे नाही हला। एही बोली तुमे शब्द गुड़िकु व्यवहार करी वाक्य गठन। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पचारिछि देख विशेष्य ओ विशेषण शब्द गुड़िकु चिन्हाओ। जेपरि कि शब्द गुड़िक देइछि देख अभ्यंतर सद्भाव स्वर्गीय व्यक्तिगत जाति पदस्थ भ्रम ओ महाबल हला। एही शब्द गुड़िक मध्यरु केउ शब्द गुड़िक विशेष्य शब्द ओ केउ शब्द गुड़िक विशेषण शब्द ताहा हमकु चिन्हाइबाकु पड़िबो। ताले उत्तरटी लिखिबो तुमे माने एठारे विशेष्य ओ विशेषण पद गुड़िक लिखिबो तुमे माने देख प्रथमे विशेष्य शब्द गुड़िक लिखिबो अभ्यंतर सद्भाव जाति भ्रम हला। ए शब्द गुड़िक होउछंती विशेष्य शब्द गुड़िक। से बोली विशेषण शब्द गुड़िक लिखिबो तुमे माने स्वर्गीय व्यक्तिगत पदस्थ महाबल हला। ए शब्द गुड़िक हे जाउछि तमरो विशेषण शब्द गुड़िक।
ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ମିଳାଅ। ଏଠାରେ ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଯେପରିକି ଦେଖ ଡାହାଲ। ଡାହାଲ କଣ ହେବ ରେ? ଡାହାଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ ଡାହାଲ କୁକୁର ହେଲା। ସେଇଭଳି ମହାବଳ, ମହାବଳ ବାଘ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଜଳ କଣ ହେବ ରେ? ଜଳ ବିନ୍ଦୁ, ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ପାର୍ଥିବ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ହେଲା। ପାର୍ଥିବକୁ ତୁମେ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ତୁମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଲାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାତିର ଟେକ ବା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ କେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଲକୁ ଓଟାରୁଅଛି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଅପତ୍ୟ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବିଭବ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ପାର୍ଥିବ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଲକୁ ଓଟାରୁଛି ହେଲା। ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ କେତେବେଳେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାତିର ଟେକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ କଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗତି। ଏହା ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଏହି ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖି ଅନ୍ୟ ଜଳଧାରା ସହ ମିଶି ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ହେଲା। ସେଭଳି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ କାହାର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଆମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତଦ୍ୱାରା ମୋ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନିନ୍ଦା ହେବ? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ପାରିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ଦେଖ ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏହା ହିଁ ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ ଜାତୀୟ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ଡାହାଲ କୁକୁର ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ କଣ କହନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଡାହାଲ କୁକୁର ଛୁଆଟି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ କହନ୍ତା ଯେ ସେ ମହାବଳ ବାଘ ହାତରେ ମରିବ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାତିର ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସାହସିକତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ହେଲା। ଏଇଭଳି କହନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଲେଖକଙ୍କର ମତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି
ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖୋଲା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ଏହିଭଳି ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳତକ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୋଷ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଛି ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକେ ତହିଁରୁ ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତମର ବାକ୍ୟଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଏଠାରେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ, ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଉପରେ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କୌଣସି ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗୌରବର ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତି। ଜାତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଲେ ତାହାର ସୁଫଳ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜାପାନ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାପାନୀ ନାଗରିକ ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତିର ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ନିହିତ ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦେବାକୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ତମର ବାକ୍ୟଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ କୌଣସି ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବାସ କଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ଓ ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ। ଏହା ବିନା ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ 2 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି।
ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଉଲ୍ଲିଖିତ ବାକ୍ୟଟି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧୁବାବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଲେଖିବ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ସଂସାରରେ କେହି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଜାତି ନିକଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉନ୍ନତ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ନିନ୍ଦାଗାନ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉଦାର ମନୋଭାବ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 21 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ତମର ବାକ୍ୟଟି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାରପାର୍ଶ୍ୱିକ ସଦ୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ, ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଅନ୍ୟ ସହ ବିବାଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୁଲି ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଜଳଧାରା ମିଶି ଏକ ବିରାଟ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଓ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଅଛି। ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ଜଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଗୁଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜଳର ସ୍ୱଭାବ ବା ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗତି। ଏହା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ବହିଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନାଲ, ନଦୀ ଓ ଶେଷରେ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ବିରାଟ ଜଳରାଶିରେ ମିଶିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ନିମ୍ନଗତି ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଜଳ ନିଜର ମୌଳିକ ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖି ନିଜ ଜାତିର ଟେକ ରଖେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଗୁଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ତମର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସରଳାର୍ଥ। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ରହିଛି ଦେଖ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଜାତୀୟତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ
ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଜାତି ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସାମୂହିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସର୍ବୋଦୟ ଆବଶ୍ୟକ ବା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ହରାଇ ଅନ୍ୟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସହ ମିଶି ଏକ ବିରାଟ ସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପରିବାରର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅନ୍ୟତମ ଆଧାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଈର୍ଷା ଓ ଅସୂୟା ଭାବ ପରିହାର କରି ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଜାତିର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ। ତୃତୀୟତଃ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଲେଖକ ଡାହାଲ କୁକୁରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, କାରଣ ସାହସିକତା ତା ଜାତିର ଧର୍ମ। ସେହିପରି ମଣିଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥତଃ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କଲେ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ମହୀୟାନ ହୁଏ। ପରିଶେଷରେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ପରି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ କରେ। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି। ଦେଖ, ଜାପାନୀ ଜାତିର କେଉଁ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜାପାନକୁ ବା ଜାପାନ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନୀ ଜାତିର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପୂଜିତ କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଜାପାନୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାପାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ଭାବନା ନୃତ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ଗୌରବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜାପାନୀମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଋଣ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜାପାନୀମାନେ ଜାତିର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ
ଓ ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ ଜାପାନକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ନେକ୍ସଟ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜାତିର ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣହୀନ ନୁହେଁ। ଲେଖକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦୋଷ ଗୁଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଖିଟି ଖୋଲା ରଖିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜାତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଅନୁକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ବା ଲେଖକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣ ପାଣି, ମିଶ୍ରି ସରବତ ଏବଂ ନର୍ମଦାର ମଇଳା ପାଣି ସବୁଠାରେ କିରଣ ବିତରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଷ୍ପୀକରଣ ସମୟରେ ସେ କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳତକ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମଇଳା ବା ଲବଣାକ୍ତ ଅଂଶକୁ ସେହିଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ବର୍ଷା ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହେଲା, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ବିବେକୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜାତିର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତମର ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି, ଦେଖ। ଏହା ଆଜିର ତମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଜଲ, ଡାହାଲ କୁକୁର, ଦେଶୀ କୁକୁର ଆଦିର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଦେଖ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉଦାହରଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜଲ, ଦେଶୀ କୁକୁର ବା ଡାହାଲ କୁକୁର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ଜଲର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଜଲର ଧର୍ମ ହେଲା ନିର୍ମଗତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳଧାରା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିର୍ମଗତି ଗୁଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜାତିର ଟେକ ରହେ। ସେହିଭଳି ଦେଶୀ କୁକୁର, ଏକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପୋଷା ବା ଦେଶୀ କୁକୁରକୁ ଗୋଟିଏ ପିଲୁଆ ଦେଖାଇଦେଲେ ସେ ଭୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ମାଲିକ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସେ। ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାତିର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ସେଭଳି ଡାହାଲ କୁକୁରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଛୋଟ ଡାହାଲ କୁକୁର ଛୁଆ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନ କରି ତା ଉପରକୁ ଝପଟି ଯାଏ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଜାତିର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାୟା ନ ରଖି
ଜାତିର ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମୀର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଠଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି।